26 जनवरी ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 73ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। First of all, wishing you all a very happy Republic Day. So, now I am reading some excerpts from the speech by Honorable President of India. Dear fellow citizens, Namaskar. My heartiest greetings to all of you in India and abroad on the eve of 73rd Republic Day. It is an occasion to celebrate what is common to us all, our Indianness. It was on this day in 1950 that this sacred essence of us all assumed a formal shape. That day, India was established as the largest democratic republic, and we the people put into effect a constitution that is an inspired document of our collective vision. The diversity and vibrancy of our democracy is appreciated worldwide. It is the spirit of unity and of being one nation which is celebrated every year as Republic Day. This year's celebration may be muted due to pandemic, but the spirit is as strong as ever. गणतंत्र दिवस का यह दिन उन महानायकों को याद करने का अवसर है जिन्होंने स्वराज के सपने को साकार करने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। 2 दिन पहले 23 जनवरी को हम सभी देशवासियों ने जय हिंद का उद्घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनका पुण्य स्मरण किया है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संविधान का निर्माण करने वाली सभा में उस दौर की सर्वश्रेष्ठ विभूतियों का प्रतिनिधित्व था। वे लोग हमारे महान स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख ध्वजवाहक थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से संविधान को आधिकारिक स्वरूप प्रदान किया और वह हमारा आधारभूत ग्रंथ बन गया। While the text of the Constitution dealing with the details of the working of the state is quite long, the preamble sums up its guiding principles: democracy, justice, liberty, equality and fraternity. They form the bedrock on which our republic stands. These are the values that form our collective inheritance. Dear fellow citizens, the world has never been in so much need of help as now. It has been over 2 years now, and humankind is still battling with the coronavirus. Hundreds of thousands of lives have been lost, and the world economy has been reeling under the impact. The pandemic management was bound to be all the more difficult in India. ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਪੀੜਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰੀਭਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ 2:15 ਵਜੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 2:45 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। पूरा GTA, हैमिल्टन, नियागरा फॉल, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तक लोग इत्थे आउंदे आ जिहड़े कि आके अपने महामाई दे चरणां च शीश झुका के मन दीयां मुरादां पूरीआं करके जांदे आ। ते जिहड़ी रात दी घटना है इन्हें सानू काफ़ी दुखित किया है ते महामाई दे अगे प्रार्थना करते हैं कि माँ सानू ये कष्ट सहन की हिम्मत दे और भविख विच ऐसा किसी नाल भी ना किसी मंदिर च ना गुरुद्वारे च ना मस्जिद विच ना चर्च विच किते भी ऐसी घटना ना वापरे। इस दे वास्ते साडी जिहड़ी इत्थे दी सरकार हैगी है वो भी पूरा ध्यान रखे। भावें मंदिरां गुरुद्वारियां दे विच टाइम टू टाइम पुलिस दी गश्त होवे, भावें होर इंतजाम होण, इन्हां वास्ते पूरा काम कीता जावे। इहदे वास्ते मैं बेनती करदा ते सारी संगत नूं भी बेनती करदा कि इस विच जे कोई भी बंदा इस प्राणी नूं पछाणे
ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾक़ੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਸੀਗੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੋਲਕ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ ਹੋਂਡਾ ਐਕੂਰਾ ਤੇ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਪਡੇਟ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ BC ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। economic case for this. ਟੋਟਲ 30 ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ। ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ 30 ਫਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ $2500 ਮਿਨੀਮਮ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਜੇ। ਸੋ $2500 ਤੋਂ $4000 ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਖਰਚਣ ਡੇ ਆ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੰਨੋਗੇ 3 ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, 2 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ। ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ BC ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਕਨਵੋਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਰਾਈਵਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਟਰੱਕਰਸ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। The small fringe minority of people who are on their way to Ottawa or who are holding unacceptable views that they're expressing do not represent the views of Canadians who have been there for each other. We are planning for a range of potential risks, including, but not limited to, counter demonstrations, blocking of intersections, interfering with critical infrastructures, and unlawful and violent activity. ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਰੱਕਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸਰਸ ਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। Being vaccinated, ਅਸੀਂ already we are all eligible। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ already, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ already ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਸ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ let us also be a part of it. ਤੇ I assume ਕਿ the reason simple is that we all are vaccinated. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਐਟਲੀਸਟ, ਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਵਾ ਲਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਵੈਕਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਟਰੱਕਰਸ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਆ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ 10-20% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕਰ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹ ontario ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ 3 ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਇਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 60 ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। $340 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ 1 ਲੱਖ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 60 ਫੌਜੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 400 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। With rising tensions and unwarranted Russian aggression, Canada will be there to provide ongoing support to Ukraine so that it can defend itself. Let there be no mistake that Canada, alongside all of our democratic allies, stands strong for Ukraine. And everything we do is motivated by our pursuit of de-escalation and a diplomatic solution. Today, I've authorized the extension of Operation Unifier for 3 more years and the expansion of this training mission as well as immediate support. This is a $340 million commitment. As part of it, I've authorized the Canadian Armed Forces to deploy 60 personnel within days to join the approximately 200 women and men already on the ground, with further capacity to increase the number of people on the ground up to 400. This also includes a provision of non-lethal equipment, intelligence sharing, and support to combat cyber attacks. Our ongoing commitment to Operation Unifier guarantees the Canadian Armed Forces continued support of the security forces of Ukraine so that Ukraine can defend its sovereignty, security, and territorial integrity. Minister Anand will travel to Latvia and Ukraine to visit with our forces in the coming days. I want to thank the Canadian Armed Forces members of Operation Unifier who continue to do exemplary work on the ground. Additionally, Canada is providing up to $50 million to deliver development and humanitarian aid. I want to thank Minister Sajjan for his work on this. Of course, this support is in addition to the loan of up to $120 million for Ukraine we announced last week.